Good morning, Honorable Principal Sir, my respected teachers, my beloved colleagues, and junior doctors. I am Dr. Susti Sarkar, Assistant Professor, Department of Dermatology. Welcome you all in today's clinical meeting on skin and mind. Today's session will be chaired by Dr. M.A.S. Pathan, Associate Professor and Head, Department of Psychiatry, co-chaired by Dr. Nahida Islam, Associate Professor and Head, Department of Dermatology. Today's resource person is Dr. Mohammad Shohidul Islam, Associate Professor, Department of Dermatology. Our today's speaker is Dr. Sadia Rubana Nila, Registered, Department of Dermatology. Now I request today's chairperson, sir, please come to the dais with co-chair and resource person and conduct rest of the session. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Principal Sir, respected Principal Sir, and distinguished co-chairperson and resource person, my dear senior resident colleagues, and apostolic and doctors, Assalamu alaikum. I am really pleased to become a chairperson. So gratitude goes to the Almighty Allah, and I thankful to the development of skin beauty. Speaker, Dr. Sadia Rubana Nila, Register of Skin Beauty, to deliver this speech. Honorable Chairperson, Principal Sir, Vice Principal Sir, Co-Chairperson, Resource Person, respected teachers, my senior and junior colleagues, and my beloved intern doctors, Assalamu alaikum. With kind permission of Chairperson, I would like to present my topic. Thank you, sir. Case 1. Mrs. Jahanara Begum, 50 years old female, was consulted in dermatology outpatient department with 3 months history of itching, biting and stinging sensation all over her body. She also complains feeling crawling of insects across her skin, on her all body, especially on both legs. In detailed dermatological examination, she had no evidence of parasite infestation. On general examination, she was anxious and depressive. The patient brought a small box along with her and said that she put the insects into this box. There was history of using many topical medications with systemic antihistamine without significant improvement. On systemic examination, her integumentary and neurological examination was normal. Our differential diagnoses were delusional parasitosis, scabies, insect bite reactions, atopic eczema. Routine blood test was within normal limit. We advised her an MRI, but she refused. Then she was diagnosed as a case of delusional parasitosis. She was treated with olanzapine for 3 months and found satisfactory improvement. Case 2. A 12 years old female patient accompanied by her mother reported hair loss for last 6 months after a family conflict. The mother told when the patient is nervous, she had an uncontrollable urge to manipulate this scalp. She had, an, she had been previously diagnosed with alopecia areata and treated with topical minoxidil and steroids without improvement. Differential diagnoses were trichotillomania, alopecia areata, and tinea capitis. Dermatological examination revealed diffuse thinning and broken hair. We observed no exclamation point hair. Hair plucked for potassium hydroxide examination revealed no fungus. On clinicopathological correlation, we arrived at a final diagnosis of trichotillomania and she was treated with antipsychotic drug olanzapine for 2 months and advised for habit reversal therapy and found good clinical response. Case 3. A 61 years old female presented with a 3 months history of
numbness of upper limb, and burning sensation of oral cavity. These symptoms resulted in appetite loss and weight loss. The patient initially underwent a series of examinations by specialists in internal medicine, otolaryngology, and dentistry, but no physical cause, including nutritional deficiency, oral infection. So, she subsequently visited to dermatology department. On physical examination, the patient appeared physically well. Oral mucosa and conjunctiva were pink and moist. The tongue and lips appeared normal. Patient's prior laboratory evaluation revealed normal. Patient was diagnosed as burning mouth syndrome. Then we treated the patient with clonazepam along with selective serotonin reuptake inhibitor. 1 month later, the patient noted a reduction of symptoms. Case 4. Miss Rosie, a 36 years old attractive woman who presented with numerous sunspots appearing within the last 2 years on the face. She reported that these sunspots had been increasing in number and causing her significant psychological distress as she felt compelled to check on them constantly. That is, spending hours in the bathroom inspecting these spots. She had no other medical problems. She was not on any medications and denied any recreational drug use. Physical examination revealed nearly perfect skin with no grossly visible lesions. Yet, she reported having seen several dermatologists and plastic surgeons because she felt depressed about her sunspots. She was treated with low dose selective serotonin reuptake inhibitor escitalopram for 3 months and found satisfactory improvement. Case 5. Tania, 17 years old girl, came to dermatology outpatient department. Since age 13, she had been excessively preoccupied with her large nose, small breast, and ugly hair. In reality, she was an attractive girl who did not have these deformities. She described her concerns as very distressing. She sometimes had suicidal thoughts. She says she thought about her appearance every seconds of every day and she checked mirror. On general and systemic examination, no abnormality was detected. She was treated with SSRI escitalopram for 3 months and found satisfactory improvement. Case 6. A 32 years old woman presented with multiple painful erosions with some pustules and scarring over her accessible body parts. There was no evidence of insect bite or drug or food allergy. She denied any self-inflicted nature of her injury, such as scratching or rubbing with any object. The lesions were bizarre, with a tapering end at various stages of healing, and were not compatible with any known dermatological disorder. Gram stain were found to be negative from the pustules. Her histopathological findings were non-specific. History revealed her marital discord. Treatment with low-dose SSRI fluoxetine and supportive wound care showed significant improvement. Case 7. Mr. Jhontu Chandra Das, 45 years old married male, was consulted to dermatology outpatient department. Patient was appearing very anxious and distressed about his disease. He was diagnosed as a case of psoriasis and treated since 2013. Patient continued the treatment and was under control. Then we give treatment of psoriasis with anxiolytic drugs. Now the patient condition is improving. Psychodermatology. Psychodermatology encompasses diseases that involves the complex interaction between the brain, cutaneous nerves, cutaneous immune system, and the skin.
Approximately 20 to 40% of patients seeking treatment for skin complaints have some type of psychiatric or psychological problems causing or complicating the presenting symptoms. Psychiatric referral. Skin diseases affected by stress and psychological events. Psychodermatology categorizes under psychophysiologic skin disease, primary psychiatric skin disorders, cutaneous sensory disorders, and secondary psychiatric disorders. Psychophysiologic skin diseases are psoriasis, atopic dermatitis, acne vulgaris, seborrheic dermatitis, hyperhidrosis, and lichen simplex chronicus. Primary psychiatric skin disorders are delusional disorders such as delusions of parasitosis and Morgellons disease. Obsessive compulsive and related disorders are body dysmorphic disorder, trichotillomania, excoriation disorder, and other body focused repetitive behavior disorders. Factitious disorders such as dermatitis artifacta. Cutaneous sensory disorders are cutaneous dysesthesia such as glossodynia, vulvodynia, and notalgia paresthetica, central pruritus, and formications. Secondary psychiatric disorders are anxiety, depression, and social phobia. Skin signs of psychiatric illness. The skin is a frequent target for the release of emotional tension. There, self-injury may produce, that is, dermatophagia and onychophagia. Bumping of head produces laceration and contusions. Repeated hand washing produces irritant contact dermatitis. Russell signs seen in bulimia, clenching of the hand, self-inflicted laceration, and lip leaking. Take-home message. Empathetic approach towards these patients, good physician-patient relationship, team approach with psychiatrists, dermatologists, and social services. Family education is important and supportive psychotherapy. Thank you. Now the time for open discussion. Uh, many thanks to the Department of Dermatology and also this psychiatric psychiatric disorder and skin disorder দুটাকে একসাথে এখানে কনফারেন্স খুব সুন্দর হয়েছে তা যাই হোক আমাদের রক্তাঙ্গদের সাথে আমি আমার একটা শেয়ারিং যে আমার একবার এক পেশেন্ট আসছে বয়স্ক মহিলা ছেলে নিয়ে আসছে তার সমস্যাটা হলো কি চোখের খালি চোখের মধ্যে খালি এরকম তাদের চোখ থেকে সবকিছু বেরিয়ে গেছে নাই কিছু না এটা হলো তার সমস্যা আমি দেখে যে চোখের যে আইল্যাশ গুলা ভাঙা কিছু কিছু আইল্যাশ নাই এটা হলো তার সমস্যা তো তারপরে আমার চোখের সবকিছু বেরিয়ে যাচ্ছে আপনি তাড়াতাড়ি এটা কিছু করেন আমি এই পেশেন্টকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাইলাম ওনারা কিছু ওষুধ দিল তার কোনো কমতেছে না 3-4 মাস চলে গেছে তারপরে আমাদের তো বারবার এসেছে তারপরে শেষে করলাম কি তাকে যে নিচের ক্যাটারাক্ট এই ক্যাটারাক্ট সার্জারি করলাম তারপরে কি সে ঠিক He has not been just describing the pages of the books. She has taken up some cases. এটা অনেক পরিশ্রমের বিষয় যে অনেকগুলো কেস উনি প্রেজেন্ট করছেন হয়তো তার নিজের অভিজ্ঞতা তার শিক্ষকদের কলিগদের অভিজ্ঞতা বা দেশি বিদেশি অভিজ্ঞতা এই জন্যে ডিজার্ভ স্পেশাল থ্যাঙ্ক আর 2 নম্বর হচ্ছে এমনি তো স্কিনের রুগী অনেক আগে তো ভাবতাম যে কম এখন অনেক আমার পাশে আমি যখন রুগী দেখতে যাই আউটডোরে এত রুগী এখন যে অবস্থা দেখতেছি সেটা তো বাম্পার আরো সুবিধা প্রচুর আর স্কিন ডিজিজটাকে আমি অত্যন্ত ভয় পাই কারণ
ওই যে আমার এক বন্ধু বলতো যে তুমি স্কিন স্পেশালিস্ট হইলা কেন, তো দুইটা কারণে, একটা হলো ইমার্জেন্সি নাই, সন্ধ্যার পরে আমার ডাকবে না, আর দুই নম্বর হচ্ছে যে একবার কিছু রুগী জোগাড় করতে পারলে পরে এই আর ভালো হইব না, এটি ঘুরে ফিরে খাওয়া বাকি দিবে। বুঝছো? তো এত জটিল লাগে আমার কাছে। আমি যেখানে রুগী দেখি আউটডোরে যখন শনিবারে একটু স্কিনের কিছু দেখলেই আমি ওই পাশে পাঠাই দিয়ে আবার বলি যে দেখে আবার আমাকে চাষবেন। আর তার উদ্দেশ্য হলো ওরা কি ডায়াগনোসিস করলো আমি একটু শিখলাম, বুঝছেন? আবার বলে দিই যে আবার আমার কাছে আবার আসবে, আমি শিখলাম, আমি শিখবো কেমন। এনিওয়ে, তো আজকে সত্যি একটা নতুন জিনিস শিখলাম যে সাইকি মাইন্ড, অ্যাকচুয়ালি শব্দটা হচ্ছে সাইকি ল্যাটিন না গ্রিক? না, মূল মূল ধাতুটা, মূল শব্দটা হচ্ছে সাইকি, যেটা হচ্ছে ল্যাটিন অথবা গ্রিক, বা ইংরেজি হচ্ছে মাইন্ড। মাইন্ড বাংলা হচ্ছে মন, ইংরেজি হচ্ছে মাইন্ড, আর ল্যাটিন অথবা গ্রিক আমি ভুলে গেছি, সেটা সাইকি। এর তিনটা কম্পোনেন্ট নিয়ে এরা হয়। একটা হচ্ছে এফেক্ট, ভলিউশন অ্যান্ড এফেক্ট। আমি যেটা জানি, আমি একসময় এটা পড়াইতাম, এই আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট আসার আগে আমি পড়াইতাম। তো একটা হচ্ছে ভাব, মানে কি ভাবলাম আমি, আর এটা হচ্ছে আবেগ, ভাব আমাকে কতটুকু আলোড়িত করলো সেটা হলো আবেগ, আর এটা হচ্ছে ভলিউশন, এটা হচ্ছে যেটা হলো মানে প্রেরণা। প্রেরণা একটা মানুষের মধ্যে যদি ভাব না থাকে তার কি আছে, তার মধ্যে যদি আবেগ না থাকে তাহলে কি আছে, তার মধ্যে যদি অনুপ্রেরণা না থাকে তাহলে কি আছে? অনুপ্রেরণা হচ্ছে সে জীবিত থাকে, অনুপ্রেরণাই তাকে যে মানে বাঁচায় রাখে, সামনে আগে। এই তিনটা হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট। আর ফাংশনালি এই মনকে ফাংশনালি সাবকনশিয়াস, কনশিয়াস, সাবকনশিয়াস, আনকনশিয়াস, হ্যাঁ, ফাংশনালি এই তিনটা ফাংশনালি অপারেশন মানে তিনটা পর্যায়ে মন কাজ করে, কনশিয়াস, সাবকনশিয়াস, আনকনশিয়াস। একজন রাইটার বলছে যে এই যে ইম্পালসগুলো, এই যে এগুলি দেখার পরে আমার মনে হইলো ওই কথাটা, যে একটা ইম্পালস, অসংখ্য ইনপুট আমাদের ব্রেনে আসতেছে, অসংখ্য ইনপুট আসতেছে। এটাকে উনি তুলনা করছেন একজন কেরানি, একজন ক্লার্ক একটা বিশাল রুমে বসে যখন কাজ করে, তার ঘর ভর্তি ফাইল রেকর্ড, সব কি তার মুখস্থ, অথচ উনি কিন্তু এগুলি সব শুধু সংরক্ষণ করছেন। পরে যখন কোনো একটা ইনফরমেশন কাজে লাগছে, তার কাছে চাওয়া হয়েছে, সে কিন্তু এটা বের করে দিচ্ছে এবং সেটা দিয়ে কাজ করা হয়েছে। এইভাবে তুলনা করছে। আমি পড়ে খুব ভালো লাগছে জিনিসটা, যে একটা বিশাল একটা অফিস রুম, সেখানে একজন ক্লার্ক কাজ করতেছে, অসংখ্য ইনপুট দিয়ে ফাইলে ভর্তি অফিস রুমটা, তার মধ্যে অসংখ্য ইনপুট অ্যান্ড ইনফরমেশন, কিন্তু সবগুলো কাজে লাগে না। যখন যেটা কাজে লাগে সেটা তখন উনি বের করে দেন এবং কাজে লাগায় মানুষ। ঠিক ব্রেইনে এরকম না, ঠিক না? এরকম না ব্যাপারটা, যে অসংখ্য ইনপুট আমরা রিসিভ করতেছি, অসংখ্য মিলিয়নস অফ ইনপুট, কিন্তু আমরা যখন যেটা দরকার সেটা কাজে লাগাচ্ছি। তার ফাংশনাল স্টেজগুলো হচ্ছে কনশিয়াস, সাবকনশিয়াস অ্যান্ড আনকনশিয়াস। সবচেয়ে জটিল হচ্ছে সাবকনশিয়াস মাইন্ড স্টেট, যেটা ওটা হচ্ছে সবচেয়ে জটিল। তো এই যে রূপগুলো আমরা দেখলাম, এই রূপগুলোর মধ্যে কি হলো, কোনটা যে কখন কিভাবে তাকে এফেক্ট করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টেক হোম মেসেজটা হচ্ছে যে এই যে কেসগুলো আমরা দেখলাম, এইগুলোর মধ্যে কোন ইনপুট তাকে কখন কনশিয়াস বা সাবকনশিয়াস বা আনকনশিয়াস মাইন্ডে যে কাজ করছে, তার একটা প্রেজেন্টেশন, এবং ডিজিজের প্রেজেন্টেশন ভেরিয়েবল, সেটা আচরণগত হইতে পারে, দৈহিক হইতে পারে, চামড়া দিয়ে হইতে পারে, চোখ দিয়ে হইতে পারে, হার্ট দিয়ে হইতে পারে, স্টমাক দিয়ে হইতে পারে, ইন্টেস্টাইন দিয়ে হইতে পারে। Cases from different psychological aspects.
Different psychological aspects are very good. এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। Different form কিন্তু psychological actually different chronic diseases has many psychological impact. Particularly anxiety and depression is mostly predominant. The chronic pain, depression is very common. And the aesthetic issues গুলোতে anxiety is very common. এই কথাগুলো খুবই মনে রাখতে হবে। একটা হার্টের প্রেশার দীর্ঘদিন ওষুধ খাচ্ছে তার কিন্তু ডিপ্রেশন হওয়াটাই স্বাভাবিক। ডায়াবেটিক প্রেশার অনেক সময় আমরা দেখি ডায়াবেটিক পেশেন্ট গুলো ওষুধ খাচ্ছে ভালোই আছে, ভালো আছে, হঠাৎ করে ওষুধ ছেড়ে দিল। কি ব্যাপার, ওষুধ ছাড়লেন কেন? আর কত খাবো, ভালো লাগে না কিছু। দিস ইজ সাইন অফ ডিপ্রেশন। এগুলো চয়েস। So clonazepam is also used in labile hypertension. It helps to stabilize blood pressure. যার ফলে আপনারা অনেকেই দেখবেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে আচ্ছা আপনি অ্যান্টিডায়াবেটিস সাথে একটু ক্লোনাজিপাম আমরা দিই। It helps to stabilize blood pressure. Anxiety disorder তো আছে। তো আমি ক্লোনাজিপামের কথাটা বলে রাখলাম। অনেক রোগী কিন্তু আমরা যখন এইসব জায়গাগুলোতে ইন্ডিকেশনে আমরা ক্লোনাজিপাম দিব, স্যার আমাদের ঘুমের ওষুধ দিলেন না। তখন এই কথাটা তোমাদের মনে থাকতে হবে, এইভাবে উত্তরটা দিতে হবে। না, এটা শুধু ঘুমের ওষুধ না, তার অনেকগুলো জায়গায় সেটা ব্যবহৃত হয়। এই কথাটা তুমি সুন্দর করে বললে রোগী আর এটা মিসলিড হবে না। কারণ একটা বার্নিং নোজ সিনড্রোমে ক্লোনাজেপাম ইভেন টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলা আছে আমাদের এখানে, কিন্তু যেহেতু আমাদের টপিক্যাল প্রিপারেশনটা নাই, এজন্য সিস্টেমিকও যেহেতু বলা আছে, এজন্য আমরা সিস্টেমিকটা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করেছি। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের একটা প্রশ্ন করেছে এখানে অ্যাট্রাকটিভ শব্দটা নিয়ে। আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে অ্যাট্রাকটিভ ভাবে বানিয়েছে। সবাই সুন্দর, কিন্তু আমরা মানুষরা তাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আজকে আমাদের এই সেমিনারে আসতে হয়েছে। কারণ ওই একটা মানুষকে তারা যখন একটা মানুষের কালার নিয়ে কথা হয়, তার সাইজ নিয়ে কথা বলা হয়, তখনই সে এই সমস্যাগুলোতে পরিণত হয়। তো সেই জন্য আমরা সব মানুষকে সুন্দর বলবো, সেজন্য আমরা আসলে এখানে অ্যাট্রাকটিভ শব্দটা দিয়ে রোগীকে কিছুটা তার মনের কষ্ট দূর করার জন্য আমরা ইউজ করেছি। এটা সেমিনারটা খুব সুন্দর হয়। তো আমরা এতদিন জানতাম আসলে ফেস এন্ড মাইন্ড এই দুটোর একটা রিলেশন আছে। এখন আমরা শুধু বুঝতে পারলাম যে স্কিন এন্ড মাইন্ডের মধ্যে একটা গুড রিলেশন আছে। যাই হোক, আরেকটা কোচ চেয়ারপারসন একটা কথা বলছে যে আমি কথাটাকে একটু জাস্ট অ্যাড করে দিই। আল্লাহর দুনিয়া সকলেই সুন্দর, শুধু সুন্দর চোখে দেখতে হয়। এই জিনিসটা উনি যেটা বললেন আমি এটার সঙ্গে অ্যাড করলাম। আরেকটা জিনিস সবাই খুশি হবে, হ্যাপি বার্থডে টু আওয়ার beloved director স্যার। হ্যাপি বার্থডে স্যার। তার আগে আমাদের আজকে যারা এখানে আছেন ওনাদের বক্তব্য দিয়ে আমরা ডার্মাটোলজি অংশটা শেষ করে আমাদের ছোট্ট একটা কিছু বলার আছে। প্রফেসর আনন্দ ওয়ার্ড সাইটে আমরা এটা রিলিজ করে দিয়েছি, যেহেতু এই গ্যাপে করেন নাই। তো ওয়ার্ড সাইটে সম্পর্কে দু একটা কথা বলবেন। তো তার আগে আজকে যারা এখানে আছেন কো চেয়ারপারসন এবং রিসোর্স পারসন হিসাবে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব। Thank you very much, Dr. Nila, for presenting a nice presentation. আপনারা সবাই জানেন যে স্কিন এর মাইন্ড এখানে বলা আছে, সেই জন্যই আজকে বেশি অ্যাট্রাকটিভ অথবা সবার দৃষ্টি এখানে। স্কিন এর মাইন্ড আমরা ছোট্ট একটা জিনিস দেখি যে কাউকে যদি বলা হয় যে তোমার তো স্কিনটা শূন্য দিল, সিভিয়ার মেন্টাল কনফ্লিক্ট তৈরি হয়ে যায়। বিরাট রোগ। এটা আমরা শব্দগুলো ব্যবহারের সময় সবসময় আমরা খেয়াল করি না যে এই শব্দটাতে একটা লোকের ট্রমা হতে পারে, সেটা আমরা ভাবি না, মানে ব্যবহার তো করি যে যাচ্ছে তাই ভাবে, ভাবিও এরকম। এটা কাউন্সিলিং করা যায়। পেশেন্ট দেখার সময় আমরা যে কাজটা করি, পেশেন্টকে যে রিসিভ করা, বসানো, তারপরে কথা বলা, তারপর চিকিৎসা দেওয়ার পর এক্সপ্রেশন, আর একটা গ্রামীণ যেটা বলছে সেটা কিন্তু পারফেক্ট। যে পেশেন্টকে এক্সপ্লেইন করে যে ড্রাগটা কেন দেওয়া হয়েছে, যখন আপনি বুঝবেন যে এই ড্রাগটা অন্য সময় ব্যবহার করি না, আমরা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি, অ্যাটিপিক্যাল, সে দেখে নাই, অন্য অনেক ডাক্তার সেটা জানে না, তাহলে না জানলে সেটাই এক্সপ্রেশনের প্রয়োজন পড়ে। অন্য জেনারেল ড্রাগগুলি এত এক্সপ্রেশন প্রয়োজন হয় না। দেখা কি চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন সাইকিয়াট্রি, আমরা সবসময় এই সাইকিয়াট্রি থেকে আমরা অনেক সহায়তা পাই, অনেক এনকারেজ হই, এবং
সেই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি আমাদের স্পিকার খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছে, তার যে ভয়েস ছিল, তার প্রেজেন্টেশন ওয়াজ ভেরি নাইস। থ্যাংক ইউ। একটু বলি আসলে স্কিন এন্ড মাইন্ড এরকম না, স্কিনের সাথে মাইন্ডের সাথে কিন্তু সমস্ত ডিজিজের সাথে রিলেশন আছে। আমাদের মাইন্ড কিন্তু আমাদের যে কোনো ডিজিজকে স্পেসিফিক করতে পারে, পার্সুয়েট করতে পারে, অ্যাগ্রাভেট করতে পারে। সুতরাং আমাদের মাইন্ডের সাথে যে কোনো ডিজিজ জড়িত, এই জন্য প্রত্যেক পেশেন্টকে আমাদের একটু কাউন্সিল করা দরকার। তাকে আমার তো একটু রিঅ্যাসুরেন্স করা উচিত যে হ্যাঁ এটা ভালো হয়ে যাবে, এবং চিন্তা না করে যে কোনো প্রকার চিন্তা বা স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে আমাদের যে কোনো ডিজিজকে আমরা নেগেটিভ না রাখি। বিশেষ করে যেগুলো ক্রনিক ডিজিজ আমাদের অবশ্যই আমাদের সাইকোলজিক্যাল তাদের মেনটেন করা উচিত। যদি আমরা মেনটেন না করি তাহলে তার রিকভারিটা ডিলে হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের মাইন্ডের সাথে নলেজ সকল ডিপার্টমেন্টের সাথে জড়িত থাকবে। নো হ্যাভ টু দ্য মাইন্ড। সো দ্যাট ইজ লাইক আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট টু চেয়ারম্যান ধন্যবাদ চেয়ারপারসন অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। আসলে মানে স্কিন যদি শুধু যে কসমেটিক্স পারপাস সেটা না, এটা সাইড ইফেক্টও একটা সমস্যা। আর টিপুসের প্রথম আসলে 1877 সাল থেকে 1960 সালে খ্রিস্টপূর্ব এটা প্রথম আবিষ্কার হয়েছে, যেটা ট্রাইকোটিলোমিনিয়া। আর পরবর্তীতে স্পেকিয়ারের রোমিও জুলিয়েটে কিন্তু ডিরেশনাল প্যারাসাইটোসিস সেটা কিন্তু এস্টাবলিশ হয়েছে। তো সেজন্য আমি আসলে কবির ভাষায় বলতে চাই, চোখ যে মনের কথা বলে শুধু তা না, চামড়ার মনের কথা বলে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আসলে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে বলছি যে সুন্দরকে আসলে সুন্দরী বলতে হবে এবং অসুন্দরকে অসুন্দরী বলতে হবে। এটা এটা না বললে আসলে হবে না। এটা আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এভাবে যে সুন্দরকে সুন্দর হিসাবে আমরা দেখি, অসুন্দরকে আমরা অসুন্দর ভাবে দেখি। এখানে মাইন্ড সেটিং এর কোনো জিনিস নেই। আল্লাহ মানুষকে এভাবে তৈরি করেছেন যেটা সত্য সেটাই বলতে হবে তাকে, এবং এই সত্যটা সে উপলব্ধি করে তার জীবনকে সে সুন্দর করবে, এটাই আমার কামনা। আর আমাদের যে স্কিন বিডি ডিপার্টমেন্ট, অন্তত সমৃদ্ধির সাথে একটি ডিপার্টমেন্ট, এখানে 4 জন স্পেশালিস্ট আছে, তারা সবসময় সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করি যে আমাদের যারা চুল পড়ে যাচ্ছে বা দাঁত পড়ে যাচ্ছে, এই প্ল্যান করার মতো আমাদের ইমপ্ল্যান্ট করার জন্য হেয়ার ইমপ্ল্যান্ট করা হয়, হেয়ার ইমপ্ল্যান্টের টেকনোলজিটা নতুন করে এখানে শুরু করে আমরা সার্বিক সহযোগিতা করব। নতুন নতুন টেকনোলজি আসলে এক্সপিরিয়েন্স আরো উন্নতি হবে এবং আমাদের যারা চুলের সমস্যা সেই সমস্যা থেকে আমরা সমাধান পাবো। সবাইকে ধন্যবাদ। That's all for today. For the timing. Thank you very much to all.